gracing the inauguration ceremony and sharing with her vision. We are greatly encouraged by her gracious presence and immensely benefited by her inspiring address. We assure Honorable Chief Minister to continue to work in the direction of completing best quality world-class metro in time for the society. Dear friends, we have today with us our most endearing, honorable and distinguished ministers from Gujarat, Shri Nitin Bhai Patel, Shri Saurabh Bhai Patel, Shri Shankar Bhai Chaudhary, Shri Pradeep Singh Jadeja. All of them are known for their selfless commitments in their respective fields. I wish to express our profound thanks to all of them for giving encouragement to us and grace. We are extremely grateful to all of them for their support, encouragement and sparing their valuable time for attending this function. My thanks to Honorable Mayor Shri Gautam Bhai Shah, who graced this occasion, sparing his valuable time despite of his busy schedule. I am also thankful to all the distinguished guests, Dr. Kirit Bhai Solanki, Member of Parliament, Shri Surendra Bhai Patel, ex-MP, Shri Bhupendra Singh Bhai Patel, Chairman ODA, for gracing the occasion with their presence and providing a stimulating environment for such deployment. We have today with us most honorable MPs on dais who have graced this occasion with their presence. We are thankful to all of them. I also wish to express my sincere thanks to all the present chairmen of various committees and corporators from Ahmedabad Municipal Corporation for their unlimited support and their presence. I convey thanks to all the distinguished guests who have come all the way to attend this function in spite of their busy schedule and holiday. My sincere thanks to the press and media for their presence and giving excellent coverage for the function. My sincere and special thanks to the staff in the background from Mega Company Limited, Ahmedabad Municipal Corporation and Police Department responsible for organizing this event successfully. They all worked smilingly shoulder to shoulder to make function success. Bhaiyo aur Behno, my special thanks to all of you to make this function a grand success. Thank you all very much. Thank you so much, Mr. Dwivedi, and ખૂબ ખૂબ આભાર ફરી એકવાર આજના પ્રસંગે પધારેલ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સર્વે મંત્રીગણ અને મહાનુભાવોનો. અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 જેનું ભૂમિપૂજન સંપન્ન થયું. ફરી એકવાર સર્વે અમદાવાદીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ આભાર.
અમદાવાદ મેટ્રો નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 નો ભૂમિપૂજનનો આ કાર્યક્રમ. ફરી એકવાર અંતઃકરણપૂર્વક સ્વાગત. અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે મહેમાનો, આમંત્રિત મહાનુભાવો અને આપ સર્વે નગરજનોનો. મિત્રો, વિકાસશીલ ગુજરાત, ગતિશીલ ગુજરાતની વિકાસની આ ગતિથી આખું વિશ્વ વાકેફ છે. એમાં આપણું અમદાવાદ શહેર, એક ઐતિહાસિક અમદાવાદ શહેર, જેને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેની નેમ પણ કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આપવામાં આવી છે. અને એ સ્માર્ટ સિટીને સ્માર્ટ બનાવવા માટે, એની વિકાસમાં એક ગતિ ઉમેરવા માટે આ એક અનોખું પગલું આપણા શહેરમાં મેટ્રો રેલ જેનો શુભારંભ કરાવવા માટે આજે આ ખાતમુહૂર્તનો પ્રસંગ. આપ સૌને જણાવીએ કે તેની લાઇન 1 તેનું તો ઉદ્ઘાટન, તેનું ભૂમિપૂજન થઈ ચૂક્યું છે. અને આજના આ રવિવારે અમદાવાદમાં લાઇન 2 જેનું ભૂમિપૂજન થવા જઈ રહ્યું છે. અને આપણી વચ્ચે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ આ પ્રસંગે પધારી ચૂક્યા છે. બસ થોડી જ ક્ષણોમાં આ મંચ ઉપર તેઓ બિરાજમાન થશે. સૌપ્રથમ તેઓ લાઇન 2 મેટ્રો નોર્થ સાઉથ કોરિડોર તેના ભૂમિપૂજન માટે ભૂમિપૂજન સ્થળે જઈ રહ્યા છે અને ત્યાં ભૂમિપૂજન કરશે. અને તેમની સાથે માનનીય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માનનીય મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ તથા અન્ય મહાનુભાવો પણ જોડાયા છે. એલઈડી સ્ક્રીન પર આપ લાઈવ નિહાળી શકો છો ભૂમિપૂજન વિધિ જેની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. અમદાવાદ શહેરના માન્ય મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ શાહ તથા અન્ય મહાનુભાવો, મેગા કંપનીના ડિરેક્ટર શ્રી આઈપી ગૌતમ સર અને મેગા કંપની લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી આઈપી ગૌતમ તથા અન્ય મહાનુભાવો પણ સાથે જોડાયા છે. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી અને ગતિશીલ ગુજરાત માટે સદૈવ ચિંતિત અને કટિબદ્ધ એવા માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી, જેવો અન્ય મંત્રીગણ અને અન્ય મહાનુભાવોની સાથે ભૂમિપૂજનના સ્થળ પર આપ સૌ આ એલઈડી સ્ક્રીન પર નિહાળી રહ્યા છો અને આપ સૌ આ ક્ષણના સાક્ષી બની રહ્યા છો. ભૂમિપૂજન થઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે આ ક્ષણને વધાવીએ. વિકાસશીલ શહેર અમદાવાદ, સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદ જે બનવા જઈ રહ્યું છે અને લાઇન 2 એટલે કે એપીએમસીથી મોટેરા સ્ટેડિયમને જોડતી મેટ્રો રૂટ લાઇન 2 જેનું ભૂમિપૂજન આજના દિવસે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સૌ અમદાવાદીઓને, સમસ્ત અમદાવાદને. 19 કિલોમીટર લાંબી આ મેટ્રો લાઇન 2 જેનું ભૂમિપૂજન આજે. અને આ રૂટમાં આશરે 6 કિલોમીટર અંડરગ્રાઉન્ડ રૂટ્સ છે. અને આ રૂટમાં 15 સ્ટેશનનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. લાઇન 1 જેનું 14મી માર્ચ 1915માં ભૂમિપૂજન થયું હતું, તેનું પણ કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. અને અંતર્ગત જીવરાજ, રાજીવનગર, શ્રેયસ પાલડી, ગાંધીગ્રામ, ઉસ્માનપુરા, વિજયનગર, વાડજ, રાણીપ અને સાબરમતી જેવા વિસ્તારોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જે હતું ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. અને આજે નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 જેનું ભૂમિપૂજન થઈ રહ્યું છે. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર અંતર્ગત એપીએમસી તેમજ મોટેરા એમ બંને તરફથી કામ શરૂ કરવામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 2018 સુધીમાં એક એવો ટાર્ગેટ છે, એક એવો ઉદ્દેશ્ય છે કે 20 કિલોમીટરમાં મેટ્રો રેલ દોડતી થાય તેવું આયોજન રાજ્ય સરકાર શ્રી દ્વારા. ખરેખર આ એક અદ્ભુત પ્રયાસ, સરાહનાને પાત્ર આ વિકાસશીલ અમદાવાદની સેવામાં આ પ્રયાસ છે. સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદ આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ જેની લાઇન 2 પણ જેનું ભૂમિપૂજન આજે માન્ય મંત્રીશ્રી તથા મહાનુભાવના હસ્તે. આપ સૌ નિહાળી રહ્યા છો એલઈડી સ્ક્રીન પર તેવી રીતે ભૂમિપૂજનની વિધિ થઈ રહી છે માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલની સાથે માન્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, માન્ય મંત્રી શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, માન્ય મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહજી જાડેજા સાહેબ
माननीय मेयर अमदावाद शहर श्री गौतमभाई शाह, संसद सभ्य डॉक्टर किरीटभाई सोलंकी, अन्य संसद सभ्यश्रीओ, पूर्व सांसद श्री सुरेन्द्रभाई पटेल, स्वर्णिम गुजरातना अध्यक्ष 50 मुद्दा अमलीकरण समिति श्री आई के जाडेजा साहेब तेओ पण साथे जोडाયેલા છે અને मेगा कंपनी लिमिटेडना मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आईपी गौतम सर, भूमिपूजनની વિધિ બાદ આ સર્વે મહાનુભાવો આ મંચ ઉપર આપ સૌ સમક્ષ બિરાજશે. આ સાથે જ આ પ્રસંગે પધારેલ અન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સર્વે મહાનુભાવોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. અમદાવાદ શહેરના મહાનુભાવો અને રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી પધારેલ સર્વે મંત્રીગણ અને અન્ય મહાનુભાવોનું અંતઃકરણથી સ્વાગત છે. આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓ સાથે સૌ મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિને વધાવતા રહીશું. બસ થોડી જ ક્ષણોમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આ મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. ખાતમુહૂર્ત થઈ ચૂક્યું છે. મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ ફેઝ 1 અંતર્ગત નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલનું. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 જેનું ભૂમિપૂજન સંપન્ન કરીને તેઓ આપણા સૌની સમક્ષ અત્રે પધાર્યા છે. હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સાથે પધારેલ સર્વે મંત્રીગણ અને મહાનુભાવોનું આ મંચ ઉપર. एपीएमसी थी मोटेरा स्टेडियम ने जोड़ती 20 किलोमीटर लांबी अमदावाद मेट्रो रेल लाइन 2 जेनु भूमिपूजन अत्रे थई चूक्युं छे. आ प्रसंगे महानुभावोनुं स्वागत करवा माटे इच्छुक छे. सौप्रथम विनंती करीए छे मैनेजिंग डायरेक्टर मेगा कंपनी श्री आईपी गौतम सर फ्रूट बास्केट अर्पण करीने स्वागत करशे माननीय मुख्यमंत्री श्रीनुं. मैनेजिंग डायरेक्टर मेगा कंपनी लिमिटेड श्री आईपी गौतम सर फ्रूट बास्केट अर्पण करीने माननीय मुख्यमंत्री श्रीનું स्वागत करशे. जोरदार ताळीओ साथे આપણે સૌ વધાવી લઈએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની ઉપસ્થિતિને. અમદાવાદ શહેર તરફથી માનનીય મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ શાહ સાહેબ પણ ફ્રૂટ બાસ્કેટ અર્પણ કરીને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરશે. शहर प्रमुख श्री राकेश भाई शाह फ्रूट बास्केट थी अभिवादन करशे माननीय मुख्यमंत्री श्रीનું. माननीय धारासभ्य श्री किशोरभाई सिंह चौहान तथा स्थानिक आगेवानो અને કાઉન્સિલરશ્રીઓ પણ તેઓના સ્વાગત કરવા માટે ઇચ્છુક છે. સર્વે મંચ ઉપર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરશે. શ્રી કિશોર સિંહ ચૌહાણ, સ્થાનિક આગેવાનો અને કાઉન્સિલરશ્રીઓ. मेगा कंपनीना डायरेक्टर श्री डी पाहुजा फ्रूट बास्केट अर्पण करीने स्वागत करशे माननीय मंत्री श्री नितिनभाई पटेलનું. मेगा कंपनी डायरेक्टर श्री अजय कुमार गुप्ता फ्रूट बास्केट अर्पण करीने स्वागत करशे माननीय मंत्री श्री सौरभभाई पटेलનું. जोरदार ताळीओ साथे આપણે સૌ મહાનુભાવોને વધાવતા રહીએ. આજે એક અનોખું કાર્ય અમદાવાદના વિકાસ માટે मेगा कंपनीना जनरल मैनेजर श्री राघवेन्द्र पांडे फ्रूट बास्केट अर्पण करीने स्वागत करशे माननीय मंत्री श्री शंकरभाई चौधरी साहेबનું.
આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત શ્રી પ્રદીપસિંહજી જાડેજા સાહેબ, માન્ય મંત્રીશ્રી, તેઓનું સ્વાગત કરશે મેગા કંપનીના જનરલ મેનેજર શ્રી રાજીવ નારાયણ દ્વિવેદી. માન્ય મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ શાહ, તેઓનું સ્વાગત કરશે મેગા કંપનીના જનરલ મેનેજર શ્રી અમિત ગુપ્તા. મેગા કંપનીના મુખ્ય વહીવટી અધિકારી રાજેશ મહેતા, તેઓ સ્વાગત કરશે ડોક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકી, માન્ય સંસદ સભ્યશ્રી. શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ પટેલ, પૂર્વ સાંસદ શ્રી, તેઓનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી કરીશ મેગાના આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર શ્રી મનીષ મિસ્ત્રી. અને હવે આજના આ શુભ પ્રસંગે પધારેલ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી, સર્વે મહાનુભાવોને આપ સૌનું શાબ્દિક સત્કાર સ્વાગત પ્રવચનથી કરવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ મેગા કંપની લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી આઈપી ગૌતમ સરને. અમદાવાદ મેટ્રો ફેઝ 1 ના લાઇન 2 ના ભૂમિપૂજન પ્રસંગે અત્રે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ, માનનીય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ, માનનીય મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ, માનનીય મંત્રી શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ, માનનીય મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહજી જાડેજા, માનનીય મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ શાહ, સુરેન્દ્ર કાકા, माननीय किरीटभाई सोलंकी, माननीय भूपेन्द्र भाई पटेल अवडाना चेयरमैन श्री, स्टेन्डिंग कमिटी चेयरमैन श्री, स्थानिक आगेवानो, धारासभ्यश्रीओ, काउंसिलरश्रीओ अने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना तमाम होद्देदारो अने नगरजनों, आज खूब ज आनंदनी लागणी अनुभवुं छूं के अमे आ मेगा कंपनी तरफथी आप सौने स्वागत करवानुं अत्रे अवसर मळ्युं छे। गया मार्च महीना में 14/3/2015 ना रोज माननीय मुख्यमंत्री श्रीना हाजरी में तेमना हस्ते बस्त्राल खाते मेट्रो फेज 1 ना लाइन 1 ना भूमिपूजन करवामां आवेलुं अने ए 6 किलोमीटर ना जे प्रायोरिटी रीच छे जे मेगा कंपनी तरफथी 2017 ना मध्य सुधी सप्टेम्बर ऑक्टोबर पहला एने चालू करवानो निर्धार छे। आ 6 किलोमीटर मांथी लगभग 3 किलोमीटर नुं काम खूब गति थी અને 30 થી 40% કામ અત્યારે પૂર્ણતાને આરે છે। જે ફર્સ્ટ કામ જે હોય છે પાઇલ્સ કરવાનું, એમાં 6 કિલોમીટરના અંતરમાં 800 પાઇલ્સ કરવાનું છે, એમાંથી લગભગ 350 પાઇલ્સ થઈ ગયા છે, 50 જેટલા થાંભલા થઈ ગયા છે અને આવતા મહિનાથી એના ઉપર લગભગ 1 કિલોમીટરના જે ઉપરના ભાગ છે જે અત્યારે વર્કશોપમાં તૈયાર થઈ રહ્યું છે એ તમામને પાથરવાનું શરૂ કરી દેશું મેકેનિકલી। तो अत्यारे जे 4-5 महीना थी खूब गति थी काम चाले छे। बरसात पछी शुरुआत में जे युटिलिटी शिफ्टिंग नु काम छे ए तमाम ये पूरु थयुं छे 3 किलोमीटर में अने बाकी खारीकट थी आगळनु काम अत्यारे चालू छे। मित्रों, अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 नु बात करिए जे प्रोजेक्ट मंजूरी नु, तो आ तो खूब समय थी चालतुं हतुं, पण जे नवी सरकार जे माननीय वडाप्रधान श्री अध्यक्ष हेठळ आवी छे ए आवतानी साथे 3 महीना में ज आ प्रोजेक्टना रिव्यू करी एना तमाम तैयारीओ करावी अने नवेम्बर 2014 में एनी मंजूरी आपी अने त्यार पछी अत्यारे मार्च में अमे खातमुहूर्त कराव्या अने ए काम खूब गतिथी आगळ वध्युं छे। माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय प्रधानमंत्री श्रीना खूब अथक प्रयत्न छे। जे जायकाना लोन छे 6000 करोड़ना ए मंजूर थयुं छे। ए 1.4%
આ વ્યાજ ઉપર છે અને 30 વર્ષ પછી 30 વર્ષમાં એને પરત કરવાનું છે. એના પરત કરવાનું કામ 2026થી શરૂ થશે. તો એ ખૂબ જ આપણે એક સસ્તું લોન છે જે રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકારે પૂરી પાડી છે. આ અગાઉ 6 જેટલી મેટ્રોમાં ગયા સરકારોએ મંજૂરી આપી હતી. કલકત્તા મેટ્રો પહેલા જ ચાલી થઈ અને ત્યાર પછી દિલ્હી, મદ્રાસ, બંબઈ, બેંગ્લોર, કોચી અને જયપુરને મંજૂરી આપવામાં આવી. પણ આ છેલ્લા એક વર્ષમાં લગભગ 1.5 વર્ષમાં 6 જેટલી મેટ્રોની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. એમાં અમદાવાદ, નાગપુર, પુણે, વાઇજેક એટલે વિશાખાપટ્ટનમ અને વારંગલ અને લખનૌને પણ મંજૂરી આપી દેવામાં આવેલ છે. તો આપ જુઓ કે છેલ્લા દાયકામાં લગભગ 6 જેટલી મેટ્રોની મંજૂરી મળી છેલ્લા દાયકાઓમાં. પણ આ 1.5 વર્ષમાં આ સરકારે 6 જેટલી મેટ્રોની મંજૂરી આપી છે અને ખૂબ જ વ્યવસ્થિત અત્યારે મેટ્રોના કાયદો ઘડવાનું કામ પણ ચાલુ છે અને છેલ્લા તબક્કામાં છે. આ જ રીતે આ જે પર્ટિક્યુલર રૂટ છે એમાં એની તમામ તૈયારી કરવામાં અમે DMRC, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી, સેપ્ટ યુનિવર્સિટી અને જે રેલવે મંત્રાલય છે ભારત સરકારના એના ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ આ તબક્કે. કેમ કે આ મંજૂરી થયા પછી આશ્રમ રોડમાં આપને ખબર છે કે 2 નેશનલ મોન્યુમેન્ટ આવે છે, એક પાલડી ખાતે અને એક ઉસ્માનપુરા ખાતે. આ નેશનલ મોન્યુમેન્ટના લીધે આ રસ્તા ઉપર પણ જો મેટ્રો લઈ જવી હોય તો ખૂબ વળાંક લઈને અને ઘણા બધા લેન્ડ એક્વિઝિશનને પ્રોસેસ કરીને પૂરું કરવાનું થાય. પણ આ રેલવે મંત્રાલયની જે જૂની માંગણી હતી, જે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી જ્યારે અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ એ માંગણી 2011થી ચાલતી હતી અને એ માંગણીને કારણે રેલવે મંત્રાલય ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં અમે આજે અમારી ડિઝાઇન અને અમારા જે લાઇનની જરૂરિયાત હતી એ મંજૂરી આપી છે. તે તમામને અમે આ તબક્કે અત્રેથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આપ સૌ અહીંયા અત્રે પધાર્યા છો. આ લાઇનને ખૂબ આપ આતુર છો કે ઝડપથી પૂરું થાય. આ APMCથી માંડીને આ મોટેરા સુધીની જે લાઇન છે એ લગભગ 19 કિલોમીટરની થાય છે અને એ 19 કિલોમીટરનું કામ અમે 3 વર્ષથી પણ ઓછું સમયમાં પૂરું કરી અને 2018ના મધ્યમાં એટલે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર સુધી 2018માં એ લાઇન ચાલુ થઈ જાય એ અમારો પ્રયત્ન છે અને અમે એ સમયગાળામાં જ આ કામ પૂરું કરી લેશું એ રીતે અમે આયોજન કર્યું છે. જાયકાના જે ફંડિંગ છે આપને હું જણાવી અને એક બીજા આનંદ અનુભવું છું કે જાયકા ફંડિંગમાં ખૂબ જ કોમ્પ્લિકેશન હોય છે. એ લોકો પૈસા આપે છે પણ ઘણા બધા ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં સમય જતું હોય છે. પણ આ પર્ટિક્યુલર કેસમાં જાયકાએ પણ ખૂબ ધ્યાન આપી. અમારા જે ટ્રેન ના ટેન્ડરના પ્રશ્ન હતો એ 14 તારીખે એ લોકો મંજૂરી આપી દીધી. તો અમે અત્યારે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છીએ અને તમામ પ્રક્રિયા પૂરી કરી આ સમયસર અમદાવાદને નગરજનોને જે ખૂબ લાંબા સમયથી રાહ જુએ છે એ મેટ્રોના લાભ મળે એ માટે અમે અમારી મેગાની ટીમ ખૂબ અથક પ્રયત્નશીલ છે. એમાં અમારી પાસે ખૂબ નિષ્ણાત લોકો પણ અત્યારે ડાયરેક્ટર ફાઇનાન્સ, ડાયરેક્ટર ટેકનિકલ, ડાયરેક્ટર સિસ્ટમ અને 6 જેટલા ચીફ એન્જિનિયર, જેમાં 4 ચીફ એન્જિનિયર રેલવેમાંથી ડેપ્યુટેશનથી કેન્દ્ર સરકારે આપી છે. એ બદલ હું કેન્દ્ર સરકારને પણ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ AMCના ટીમ, કેમ કે આ જે કામ છે એ AMCના ટીમ સાથે અમે સતત યુટિલિટી શિફ્ટિંગ હોય કે બીજા કામો હોય એને જે માનનીય મેયરશ્રી શ્રીમતી તારા એ ખૂબ નાની વયે આ અર્બનમાં એક નિષ્ણાત તરીકે એની છાપ ઊભી થઈ છે અને ખૂબ કુશળતાથી અને નિષ્ઠાથી પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. એ અમારા ટીમમાં ભાગ જ છે અને એ કામ આ AMCના સાથે મળીને, ઓરડાના સાથે મળીને ઝડપથી પૂરું કરશું એ અંગે હું આપ બધાને ખાતરી આપું છું. ફરી એકવાર બધાને, મીડિયાના મિત્રોને, બધાને જે એ કામે અમારી મદદ કરી રહ્યા છે અને મારા સાથે છે બધાને હું અત્યારે સ્વાગત કરું છું. જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી આઈબુ ગૌતમ સર આપનો. મિત્રો, ગુજરાતને ગતિશીલ અને વિકાસશીલ
બનાવવા માટે જે ગતિથી વિકાસશીલ કાર્યો થઈ રહ્યા છે તેમાંનું ખૂબ જ મહત્વનું અગત્યનું એક અદભુત પ્રોજેક્ટ એટલે મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ, જેની બીજી લાઇનનું પણ ભૂમિપૂજન આજે થઈ ગયું અને એવી જ શુભેચ્છાઓ આપણે આપતા રહીએ તે પ્રમાણે દીપ પ્રજ્વલન માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા થાય તેવી નમ્ર વિનંતી. આપણે સૌ તાળીઓ સાથે આ ક્ષણને વધાવીશું. માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીની સાથે મંત્રીગણ અને સર્વે મહાનુભાવો જોડે મળીને દીપ પ્રજ્વલન કરશે. આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓ સાથે વધાવી લઈએ આજના આ દીપ પ્રજ્વલનને, જે એક શુભારંભ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા તકતીનું અનાવરણ. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 19 કિલોમીટર લાંબી આ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ તકતીનું અનાવરણ થઈ રહ્યું છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા. જોરદાર તાળીઓ સાથે આ ક્ષણને વધાવી લઈને આ ક્ષણને આપણે સૌ સાક્ષી બનીએ. નોર્થ સાઉથ કોરિડોર લાઇન 2 મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ. અને હવે મને મુખ્યમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી ફ્રૂટ બાસ્કેટ જે આંગણવાડીની બહેનોને આપવામાં આવે છે, આંગણવાડીની બહેનો મંચ પર આવશે અને મને મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા એ બહેનોને આ ફ્રૂટ બાસ્કેટ અર્પણ કરવામાં આવશે. ધન્યવાદ. અને અમદાવાદ ભાઈ આમ બધાને આવવા દો, આ બાજુ રોકો નહીં, આ બાજુ આવવા દો તમે, આ પોલીસ વાળા. અહીં અમદાવાદની પ્રજા શાંતિપ્રિય છે એટલે ચિંતા ના કરતા, કશું નહીં થાય એવું છે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મેટ્રો રેલના બીજા ફેઝના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માનનીય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, માનનીય મંત્રી શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાજી, આપણા શહેરના મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ શાહ, સાંસદ શ્રી કિરીટભાઈ સોલંકી, મુરબ્બી શ્રી સુરેન્દ્ર કાકા, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી રાકેશભાઈ, કિશોરભાઈ, ભૂષણભાઈ, શંભુજીભાઈ, હસમુખભાઈ અને જગદીશભાઈ, મેગાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી આઈપી ગૌતમ, ઔડાના ચેરમેન શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૌ પદાધિકારી ભાઈ બહેનો, કાઉન્સિલર ભાઈ બહેનો, સંગઠનના સૌ હોદ્દેદાર ભાઈ બહેનો, મંચ પર બિરાજમાન અન્ય સૌ મહાનુભાવો અને ઉપસ્થિત અમદાવાદ શહેરના સૌ નાગરિક ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા સૌના માટે આજે આનંદનો વિષય છે. ઐતિહાસિક દિવસ છે. આજથી 7 મહિના પહેલા અમદાવાદમાં ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર મેટ્રો બનાવવા માટે
આપણે વરસતા વરસાદમાં કરા પડતા હતા એવા સમયે ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને એ ખાતમુહૂર્ત કર્યા પછી એટલું ઝડપથી કામ શરૂ થયું છે કે જે પૂર્વ વિસ્તારની અંદર રહેતા ભાઈઓ અને બહેનો જોઈ શકે છે કે રાજ્ય સરકાર કેટલી ગતિથી કામ કરી રહી છે. સામાન્ય રીતે કોંગ્રેસના મિત્રોના મનમાં એવું હોય છે કે ખાતમુહૂર્ત તો કર્યું છે પરંતુ કામ નહીં થાય. મિત્રો, હું એમને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે રાજ્ય સરકાર જે વચન આપે છે એ વચન તો પૂર્ણ કરે જ છે, પરંતુ સમય મર્યાદા પણ રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે છે અને એ સમય મર્યાદાની અંદર કામ પૂર્ણ થાય એના માટે સતત મોનિટરિંગ અને સમીક્ષા પણ રાજ્ય સરકાર કરતી રહી છે. અને એટલા માટે અમે નક્કી કર્યું છે કે માત્ર 4 જ વર્ષની અંદર આ મેટ્રોનું કામકાજ આપણે પૂર્ણ કરીશું. મિત્રો, આજે ઉત્તર દક્ષિણ નો કોરિડોર ફેઝ 2 ની આજથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. આજે એનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે અને આ પ્રસંગે આપણે બધા જ આપણા દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને યાદ કરીશું, કારણ કે મેટ્રોનું સ્વપ્ન નરેન્દ્રભાઈએ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે સેવ્યું હતું. મિત્રો, એ સ્વપ્ન આજે સાકાર થઈ રહ્યું છે અને દેશમાં વડાપ્રધાનની જવાબદારી સંભાળ્યા પછી જે ઝડપથી ગુજરાત અને પૂરા દેશના કામો થઈ રહ્યા છે એ આપણે સૌ જોઈ શકીએ છીએ. સૌથી પહેલું કામ આપણું લગભગ 7-8 વર્ષથી અટકેલું હતું અને એ હતું નર્મદા ડેમનું કામ. મિત્રો, ડેમની ઊંચાઈ તો આપણે પૂરી કરી દીધી, પરંતુ દરવાજા મૂકવા માટેની અડખેલીઓ એ સમયની યુપીએ સરકારે કરી હતી. વારંવાર પ્રધાનમંત્રીશ્રીને, વડાપ્રધાનશ્રીને કહેવામાં આવતું કે અમને મંજૂરી આપો, પરંતુ ગુજરાતની પ્રજાને, ગુજરાતના ખેડૂતોને એનો લાભ થાય અને એટલા માટે મંજૂરી આપવા આનાકાની કરતા રહ્યા હતા. મિત્રો, આજે આપણે યાદ કરીએ કે વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા પછી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ માત્ર 17 જ દિવસની અંદર નર્મદા ડેમના દરવાજા મૂકવાની પરમિશન આપી દીધી હતી. નર્મદા ડેમ કેટલો જરૂરી છે. એનું પીવાનું પાણી અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે પહોંચ્યું છે. ગુજરાતના કિસાનોને ખેતી કરવા માટે એના પાણીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એવા સંજોગોની અંદર નર્મદા ડેમના દરવાજા ન મૂકવા માટેની અડખેલીઓ ઊભી કરનાર આ કેન્દ્ર સરકાર હતી. મિત્રો, અને આજે હું એમ કહી શકું છું કે રાજ્યના કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ કેન્દ્રની અંદર કદી પણ અટક્યા નથી નરેન્દ્રભાઈના આવ્યા પછી. મિત્રો, આજે આ નર્મદા ડેમના દરવાજા પછી મેટ્રોની કામગીરી હાથમાં લેવામાં આવી. મેટ્રો બનાવવા માટે પૈસાની આવશ્યકતા હોય છે. મિત્રો, ઓછા વ્યાજની લોન જો આપણને મળે તો એ કામકાજ ઝડપથી આપણે કરી શકીએ અને એટલા માટે જાયકા સાથે, જાપાન સાથે વડાપ્રધાનશ્રી, ત્યાંના વડાપ્રધાનશ્રી સાથે સંપર્કો સેવ્યા. સારા સંબંધો હોવાને કારણે 10,778 કરોડ જેટલી લોન આપણને મંજૂર થઈ છે. મિત્રો, અને એટલે આપણું આ કામકાજ ઝડપથી આપણે હાથ ધર્યું છે. અમદાવાદ શહેરની અંદર એક બાજુ આપણે મેટ્રોનું કામ કરી રહ્યા છીએ, બીજી બાજુ આપણી વચ્ચેથી બીઆરટીએસ પસાર થાય છે. એનું કામ પણ ઘણું બધું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. એક બાજુએ એએમટીએસની બસો પણ આપણે દોડાવીએ છીએ, એટલા માટે કે શહેરો ઉપર ધીરે ધીરે કરીને વસ્તીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. રાજ્યની બહારના પણ અનેક ભાઈ બહેનો પોતાના નાના મોટા રોજગાર માટે ગુજરાતની અંદર આવતા હોય છે. અમદાવાદ હોય, સુરત હોય, વડોદરા હોય, આ બધા શહેરોની અંદર આવે છે.
ભાઈઓ બહેનો, પૂરા દેશની અંદર જે રીતે શહેરોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, શહેરો ઉપર જે વસ્તીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, એ અન્ય શહેરો ઉપર બીજા રાજ્યોની અંદર 31% એનું પ્રમાણ છે શહેરીકરણનું, જ્યારે ગુજરાતની અંદર 31% નહીં પરંતુ 42% શહેરીકરણ થયું છે મિત્રો. અને આ શહેરીકરણને કારણે પાણીની વધારે વ્યવસ્થાઓ જોઈએ, રોડ પહોળા જોઈએ, હોસ્પિટલોની સુવિધાઓ ઊભી કરવી પડે, પાણીની વ્યવસ્થાઓ કરવી પડે, એ ઉપરાંત દવાખાનાઓ, શાળાઓ, આ બધાની જ વ્યવસ્થાઓ જેમ જેમ વસ્તી વધતી જાય એમ કરવી પડતી હોય છે. અને એટલા માટે આપણી જે ગણતરી છે, ગણતરીના પ્રમાણમાં જે રીતે શહેરીકરણ વધી રહ્યું છે એના આધારે હું કહી શકું કે 2030ની સાલ સુધીમાં ગુજરાતમાં 60% વસ્તી શહેરોમાં વસતી હશે મિત્રો. 60% વસ્તી શહેરોની અંદર વસતી હશે, જે રીતે શહેરોની અંદર વસ્તીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. અને એને જોતા આજનું આપણું આયોજન એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે 2030 સુધીમાં જે વસ્તી વધારો થાય એ તમામ વસ્તીને એમની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવી જોઈએ. અને એટલે યાતાયાત હોય, પાણી હોય અથવા તો અન્ય સુવિધાઓ હોય, એ બધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ શહેરને આબાદ બનાવવા માટેનો આ પ્રોજેક્ટ આપણે હાથ ઉપર લીધો છે મિત્રો. ગમશે ને તમને બધાઓને? જ્યારે વિકાસ થાય મિત્રો ત્યારે કામ ચાલતું હોય ત્યારે થોડીક અડચણ આપણને ઊભી થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને એટલે આપણું આ કામકાજ ચાલશે ત્યાં સુધીમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારે આપણે પણ થોડીક સહનશક્તિ કેળવવી પડશે. અને જ્યારે આ કામ પૂરું થઈ જશે ત્યારે દેશનું નંબર 1 અમદાવાદ બની જશે મિત્રો. અમદાવાદ બનશે મિત્રો. આ 3 પ્રોજેક્ટ એએમટીએસની બસો, બીઆરટીએસ અને મેટ્રો, એ ત્રણેયની વચ્ચે ઇન્ટિગ્રેટેડ થાય એ પ્રકારનું આપણે આયોજન કર્યું છે. એક બાજુએ તમે મેટ્રોમાં જવું હોય તો નજીકમાં પાર્કિંગ હોય, પાર્કિંગમાં તમારી બસ મૂકો, બીઆરટીએસની અંદર બેસો અને આગળ જઈને જો મેટ્રો આવતી હોય તો ઉતરીને 100 મીટરના અંતરે તમે મેટ્રોને પકડી શકો છો. આમ એકબીજાની સાથે આ ત્રણેય વાહન વ્યવહારને જોડવા માટેનો પ્રયાસ એએમટીએસ અને મેટ્રો કંપનીએ સાથે રહીને કરી છે. અને એટલા માટે હું માનું છું કે આવતા દિવસોની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની અગવડતા શહેરીજનોને ન પડે એના માટેનો આપણે પ્રયાસ કર્યો છે. બીજી બાજુએ ત્રીજા ફેઝની અંદર પણ આપણે ગાંધીનગર સુધી મેટ્રોને લંબાવવાના છે. એટલે ગાંધીનગર જવાવાળી વ્યક્તિઓને પણ ત્રીજા ફેઝની અંદર એનો લાભ પ્રાપ્ત થાય એનો પણ વિચાર રાજ્ય સરકારે કર્યો છે અને એનો ડીપીઆર બનાવવા માટેની મંજૂરી મેટ્રોને આપણે આપી દીધી છે મિત્રો. સુરત શહેર પણ ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને એટલે ત્યાં પણ વસ્તી વધારો થઈ રહ્યો છે. અને એટલે સુરત શહેરની અંદર પણ મેટ્રોનું આયોજન રાજ્ય સરકારે વિચાર્યું છે અને મેટ્રો સુરતમાં પણ થાય એ માટે રાજ્ય સરકારે મેટ્રો કંપનીને પણ પરમિશન આપી છે. હવે એ કામનો પણ આરંભ થશે અને ધીરે ધીરે એ કામને પણ આપણે હાથમાં લઈને સુરતને પણ એક સારું સિટી બનાવવા લાયક સરકાર બનાવી દેશે મિત્રો. આપણે અમદાવાદ શહેર માટે હમણાં જે તમને થોડીક પીવાના પાણીની તકલીફો પડે છે એના માટે 2-3 પ્રોજેક્ટ આપણે વિચાર્યા છે રાજ્ય સરકારે. શહેરી વિકાસ વિભાગ મારી પાસે છે મિત્રો. ગોતા ગોદાવી લાઈન જે પહેલા ગાંધીનગરનું પાણી આ ગોદાવી લાઈનમાં થઈને આગળ જતું હતું, હવે એની આજુબાજુ બધી સોસાયટીઓ બની ચૂકી છે. અને સોસાયટી બની છે એટલે ગંદુ પાણી, ચોમાસાનું માખી મચ્છરનો ત્રાસ, હવે એ બિન ઉપયોગી બની છે. ત્યારે આપણે એનો વિકાસ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને 16.5 કિલોમીટર કેનાલનો વિકાસ, ડક્ટ બનાવી બંને બાજુએ રોડ બનાવવાનો,
વચ્ચે રોડ થી આ બાજુથી પેલી બાજુએ લોકો અવરજવર કરી શકશે. એનું કામ, એના ટેન્ડરો આપણે મંજૂર કરી દીધા છે અને કામનો આરંભ થયો છે, જેની પાછળ રાજ્ય સરકારે 150 કરોડનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર કર્યો છે. મિત્રો, તો એ વિસ્તારની અંદર થલતેજ અને એની આસપાસ રહેતા જે નિવાસીઓ છે એમને પણ ચોમાસાની અંદર જે તકલીફો પડતી હતી એ તકલીફો હવે નહીં પડે. એ જ રીતે અમદાવાદ શહેરને નર્મદાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે, પણ આપણે બધાએ જોયું છે મિત્રો કે શેરડી નદીની અંદરથી પાણી આવતું હતું. શેરડી નદીમાં પાણીને નાખવામાં આવે, ત્યાર પછી કેનાલમાંથી પાણી પસાર થાય અને એ પાણી અમદાવાદ શહેરને ફિલ્ટ્રેશન કરીને આપણે આપતા હતા. શેરડી નદી એ પહોળી નદી હોવાને કારણે ત્યાંથી પણ પાણી આવવામાં વાર લાગતી હતી, પાણી શોષાઈ જતું હતું. કેનાલમાં પણ બાષ્પીભવન વગેરેને કારણે 20 થી 30% જેટલું પાણી વેસ્ટેજ જતું હતું. વારંવાર શેરડી નદીની અંદર ગાબડું પડે એટલે ગાબડું પુરાવા માટે 15-20 દિવસ જોઈએ, તો આ 15-20 દિવસ 7-8 દિવસ શહેરીજનોને પાણી માટે મુશ્કેલીઓનો અનુભવ કરવો પડતો હતો. અને એટલા માટે મિત્રો, આપણે શેરડી નદીની અંદર જે પાણી નાખીએ છીએ એ પાણી છૂટું ન નાખતા કેનાલ આધારિત એ પાણી મળે, પાઇપલાઇન આધારે પાણી કેનાલમાં આવે એના માટેનો નિર્ણય કર્યો અને એની અંદર 180 MLD પાણી અમદાવાદ શહેરને પૂરું પાડવામાં આવે છે. એટલે એ નદીનું પાણી પણ હવે 200 કરોડનો ખર્ચ કરીને પાઇપલાઇન શેરડી નદી અંદર નાખીને આપણે આગળ એ પાણીનો પ્રવાહ વધારીશું. મિત્રો, 200 કરોડનો ખર્ચ કરીશું, પાણી પાઇપલાઇન મારફતે લાવીશું, જેથી કરીને ગાબડું પડવાનો કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય અને શહેરીજનોને એ પાણી આપણને મળી રહે. ત્યાર પછી શેરડી નદીનું પાણી કેનાલમાં આવે છે, કોતરપુરમાં આવે છે. તો નર્મદાની મુખ્ય કેનાલથી કોતરપુર સુધી ગ્રેવિટી લાઇન દ્વારા 300 MLD પાણી પાઇપલાઇનથી અમદાવાદ શહેરને પૂરું પાડે એના માટે પણ રાજ્ય સરકારે 70 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા. અત્યારે કામકાજ આપણે ચાલુ કરી દીધું છે. એટલે રાજ્ય સરકાર અને AMTS અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આ બધાના સહયોગથી આપણે આ કામનો આધાર કરીને આપણે આગળ ચાલી રહ્યા છીએ. બહેનો ભાઈઓ, ઝડપથી કામ પૂર્ણ થાય, સમયસર કામ પૂર્ણ થાય, એના માટે અમારી કક્ષાએ સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે અને એટલા માટે જે સમય મર્યાદા નક્કી કરી છે એ સમય મર્યાદાની અંદર બધું જ કામ પૂર્ણ થાય એના માટેનો આપણે સતત પ્રયાસ કરીશું. જ્યારે આપની વચ્ચે હું આવી છું ત્યારે અને રાજ્યની અંદર રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક મહત્વાકાંક્ષી પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે, ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે ચાલે છે. મને એટલા માટે આપની વચ્ચે કહેવાનું મન થાય છે કે અમારી ઓફિસોની અંદર અનેક બહેનો પોતાના પરિવારને લઈને આવતી હોય છે અને પરિવારને જ્યારે લઈને આવે છે ત્યારે એમની એક માંગણી હોય છે અને એ માંગણી એટલા માટે હોય છે કે પરિવાર ગરીબ હોવાને કારણે કેન્સર, પછી એ સર્વાઇકલ કેન્સર હોય કે બ્રેસ્ટ કેન્સર હોય, આપ સૌ જાણો છો કે કેન્સર થવાને કારણે કેટલો મોટો ખર્ચ એની પાછળ થાય છે અને ખર્ચ કરવા છતાં પણ એ વ્યક્તિને આપણે બચાવી નથી શકતા, કારણ જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે છેલ્લા સ્ટેજે પહોંચ્યું હોય છે. અને એટલા માટે જરૂરી છે કે બહેનોની અંદર જે બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થાય છે એનું જો અગાઉથી સ્ક્રીનિંગ કરી લેવામાં આવે, તપાસ કરી લેવામાં આવે તો એ બહેનને આપણે બચાવી શકીએ. અને આ જ માગણી સાથે બહેનો અમારી પાસે આવતી હતી. આપણે એ નિર્ણય કર્યો કે આપણે ખૂબ મોટા ખર્ચા ઘણા બધા કરીએ છીએ, તો મહિલાઓને પણ કેન્સરની અંદરથી મુક્તિ મળે અને શરૂઆતની અંદર જ કેન્સર છે એની ખબર પડી જાય તો એ પરિવારને આપણે બચાવી શકીએ. આપણો અભિગમ એ છે કે માત્ર એક બહેનને આપણે નથી બચાવી શકતા, પરંતુ પૂરા પરિવારને બચાવી શકીએ છીએ. 30-35 વર્ષની ઉંમરની બહેન, 2-3 બાળકોની માતા હોય
પરિવાર ભર્યો ભાદર્યો હોય અને અચાનક કેન્સર નીકળે અને જો બેન ઘરમાંથી ચાલી જાય તો ઘરની પરિસ્થિતિ, બાળકોની સ્થિતિ કેવી બને એ આપણે બધા જ ખૂબ સારી રીતે જાણી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી આપણી વચ્ચે છે માનનીય નીતિનભાઈ અને શંકરભાઈ. વિભાગે નિર્ણય કર્યો કે જે બહેનો નજીકની હોસ્પિટલમાં જાય, સરકારી હોસ્પિટલમાં પોતે તપાસ કરાવે, ત્યાં ડોક્ટરો છે જ, અને આ ડોક્ટરો તપાસ કર્યા પછી એમને શંકા નીકળશે, શંકા થશે કે કદાચ કેન્સર જેવી અસર દેખાય છે, તો એવા બહેનોને જિલ્લા કક્ષાની કે શહેરોની અંદર આવેલી સારી કેન્સર હોસ્પિટલોની અંદર લઈ જવામાં આવશે અને ત્યાં ફરીથી તપાસ કરાવવામાં આવશે. તપાસ કરાવ્યા પછી એવું લાગે, ટેસ્ટ કરાવ્યા પછી કે કેન્સર છે, તો તરત જ એની સરકારી હોસ્પિટલોની અંદર દવાઓ શરૂ થશે અને બહેનને બચાવવા માટે નિષ્ણાત ડોક્ટરોની મદદ મળશે, દવાઓની મદદ મળશે સરકારી હોસ્પિટલોમાં. બહેનો ભાઈઓ, અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાંથી લગભગ 50 લાખ કરતા વધારે બહેનોએ પોતાનું ચેકિંગ કરાવ્યું. 50 લાખ બહેનોએ. એમાંથી લગભગ 850 કરતા વધારે બહેનોને કેન્સર નીકળ્યું છે મિત્રો. 850 બહેનોને. અને આ 850 બહેનોની સારવાર આજે આપણી સરકારી હોસ્પિટલોની અંદર વિના મૂલ્યે થઈ રહી છે. વિના મૂલ્યે થઈ રહી છે. દેશમાં કોઈ રાજ્ય એવું નહીં હોય કે જેમાં મહિલાઓને થતા કેન્સરની સારવાર રાજ્ય સરકાર વિના મૂલ્યે કરતી હોય. બહેનો, અને એટલે અમદાવાદ શહેરના સૌ ભાઈ બહેનોને મારી વિનંતી છે, બહેનોને ખાસ મારી વિનંતી છે કે રાજ્ય સરકારે જ્યારે નવી યોજના શરૂ કરી છે ત્યારે એ યોજનાનો લાભ આપ બધા લેશો એવું છે. સરકારી હોસ્પિટલની અંદર એની સેવા, એની સારવાર, એના ઓપરેશન પછી દવાઓ, આ બધું જ રાજ્ય સરકાર વિના મૂલ્યે સારવાર કરીને આપના પરિવારને બચાવવાનું કામ કરશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સમગ્ર રાજ્યની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ક્લીન ઇન્ડિયાની જે વાત કરી હતી 2 ઓક્ટોબર 2014ના દિવસે, ભારત સ્વચ્છ બને 2019માં પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીના જન્મને જ્યારે 150 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે એમની આપણે ઉજવણી કરવાના છીએ, ત્યારે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીને શું ભેટ આપીશું? અને ભેટ એવી જ હોય કે જે એમને ગમતી હોય, એમના જીવન દરમિયાન જેને એમને પ્રાયોરિટી આપી હોય, અને એ હતી સ્વચ્છતા. હાથમાં ઝાડુ લઈને સાફ કરવાની, અંદર શહેરને સાફ કરવાનું હોય, રોડને સાફ કરવાનું હોય, કે સાબરમતી આશ્રમને સાફ કરવાનું હોય, કે પછી જ્યાં પણ રોકાતા હોય ત્યાં સાફ કરવાનું કામ પહેલું મહાત્મા ગાંધી કરતા હતા. અને એટલા માટે ક્લીન ઇન્ડિયાની વાત નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની 125 કરોડની જનતાની સમક્ષ મૂકી છે. આપણે પણ એ વાતને ઉપાડી લીધી છે મિત્રો. અને એટલે અમદાવાદ શહેર હોય કે આપણા 8 મહાનગરો હોય, 161 નગરપાલિકાઓ હોય કે 18,000 ગામડાઓ હોય, ઘર ઘર ટોયલેટ બનાવવા માટેનું એક અભિયાન રાજ્ય સરકારે શરૂ કર્યું છે મિત્રો. મને આજે કહેતા અને આપ સૌની વચ્ચે આ માહિતી આપતા આનંદ થશે કે આપણે જે ઝડપથી ક્લીન ઇન્ડિયાનો નારો મંત્ર ઉપાડ્યો એને કારણે કેટલું સુંદર કામ આપણા શહેરોની અંદર થયું છે મિત્રો. આ 31 માર્ચ 2016 સુધીમાં ગુજરાતના તમામ મહાનગરો અને તમામ નગરપાલિકાઓમાં એક પણ ઘર એવું બાકી નહીં હોય કે જેના ઘરમાં ટોયલેટ નહીં હોય મિત્રો. જેના ઘરમાં ટોયલેટ નહીં હોય. લગભગ 98% ટોયલેટનું કામ શહેરોમાં આપણે પૂર્ણ કરી દીધું છે. એવા જ ઘર બાકી છે કે જેના ઘરની આગળ ટોયલેટ બનાવવાની જગ્યા નથી. એટલું જ કામ બાકી છે. બાકીના બધા જ કામ આપણે પૂર્ણ કરી દીધા છે મિત્રો. અને આપણા સૌના માટે ખુશીની વાત છે
ખુલ્લામાં ટોયલેટ જવું એ આપણા બધાના માટે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સ્વાસ્થ્યપ્રદ નથી મિત્રો. માખી મચ્છરના ત્રાસને કારણે અનેક પ્રકારના નવા રોગો ખાસ કરીને બાળકોને અને માતાઓને થાય છે. એમાંથી આપણે ત્યારે જ મુક્તિ અપાવી શકીએ કે આપણા શહેરો સ્વચ્છ અને સુંદર હોય. અને એટલા માટે સ્વચ્છતા માટેનો એક અભિગમ આપણે સૌએ ઉપાડ્યો છે. આપણે પણ એક સંકલ્પ કરીએ મિત્રો કે ક્યાંય પણ કચરો ન નાખીએ. ગાડીમાં જતા હોઈએ તો કચરો ગાડીની અંદર પ્લાસ્ટિકની થેલીની અંદર મૂકીએ, રસ્તાની અંદર ક્યાંય પણ ન નાખીએ. આવા સંકલ્પો, નાના નાના સંકલ્પો આપણે કરીશું તો આપણા શહેરને આપણે આરોગ્યપ્રદ અને સુંદર બનાવી શકીશું. એ ઉપરાંત ગામડાઓની અંદર અત્યાર સુધીમાં 3500 ગામડાઓ ગ્રામ્યો 100% ટોયલેટનું કામ બનાવીને પૂર્ણ કરી દીધું છે મિત્રો. 3500 ગામડાઓની અંદર 8 લાખ કરતા પણ વધારે ટોયલેટ બનાવવાનું કામ આપણે પૂર્ણ કર્યું છે. સામાન્ય રીતે આપણને આ કામ નાનું લાગે છે કે ટોયલેટ બનાવવાનું, પણ ટોયલેટ ન હોવાને કારણે બહાર જે જાજુ જવામાં આવે છે એને કારણે કેવા રોગો થાય છે અને કેવી અસરો થાય છે, પરિવારને કેટલો ખર્ચ એના ઉપર થાય છે. વર્ષમાં એક વ્યક્તિ પાછળ 7,000 રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે મિત્રો. વિચાર કરો આ બધા માત્ર ને માત્ર સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે જો આ બધું થતું હોય તો આપણે સ્વચ્છતા તરફ પગરણ માંડવા જોઈએ મિત્રો. બીજું, પાણી. ભાઈઓ બહેનો, આપણને જે પાણી મળે છે નર્મદાનું પાણી છે મિત્રો. અને નર્મદાનું પાણી પૂરા ગુજરાતની અંદર પહોંચાડવા માટે 35,000 કરોડ કરતા પણ વધારેનો ખર્ચ થયો છે. હવે આ નર્મદાનું પાણી, આવું શુદ્ધ પાણી જ્યારે આપણા ઘર સુધી પહોંચ્યું છે ત્યારે એને પણ બચાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે મિત્રો. અને એટલે નર્મદાના પાણીને પણ યોગ્ય રીતે વાપરીએ મિત્રો. હું એમ નથી કહેતી કે તમે બધું બંધ કરી દો, પણ નળ ખુલ્લા ન રહે. નળ તૂટ્યો હોય તો રિપેર કરીએ, પાઇપલાઇન તૂટી હોય તો રિપેર કરીએ. આ તરફ પણ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. તો આવી ઘણી બધી બાબતો છે કે જે બાબતો જનતાના સહકાર વગર શક્ય નથી હોતી મિત્રો. એક ત્રીજું કામ નાના નાના બાળકો માટે ઉપાડ્યું છે. આજે પલ્સ પોલિયોનો દિવસ છે. અમે મંત્રીશ્રીઓ પલ્સ પોલિયોમાં બાળકોને 2 ટીપા પોલિયોના પીવડાવીને આવ્યા છે. આપણા ગુજરાતની અંદર 2007 થી પોલિયો ગ્રસ્ત બાળકો 0 થઈ ગયા છે. આજ સુધીમાં 2007 પછી ગુજરાતની અંદર એક પણ બાળકને પોલિયો નથી થયો મિત્રો. આપણને ખબર છે મિત્રો. અને એટલે યુનોએ ગુજરાતને શ્રેષ્ઠ કામગીરી માટે આપણને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે. એવી જ રીતે 2011 પછી દેશભરની અંદર હવે એક પણ બાળકને પોલિયો નથી થતો. એ આપણી સૌની આ સિદ્ધિ છે. અને એના મૂળની અંદર જનતા છે મિત્રો. જો મા કે પિતા બાળકને લઈને પોલિયો પીવડાવવા માટે ન જાય તો બાળકને પોલિયો થાય અને ભવિષ્ય કેવું બને એ આપણે સૌ જાણી શકીએ છીએ મિત્રો. આ બધી કામગીરીના પૂરા દેશભરમાં ત્યારે ગુજરાતને બેસ્ટ એવોર્ડ પ્રથમ કક્ષાનો આપણને પ્રાપ્ત થયો છે મિત્રો. પણ હજુ એમાં આપણે કામગીરી વધારે સારી કરીશું જેથી કરીને એ એવોર્ડ આપણને જે પ્રાપ્ત થયો છે એ સહી માત્રામાં પ્રાપ્ત થયો છે. બીજો એવોર્ડ આપણને પ્રાપ્ત થયો સમગ્ર દેશની અંદર જે ટોયલેટ, મેં વાત કરી કે સમગ્ર દેશની અંદર જે ટોયલેટ બન્યા છે એમાં 70% ટોયલેટ એકલા ગુજરાતની અંદર બન્યા છે અને એનો એવોર્ડ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે મિત્રો. જનતાએ જે સહકાર કર્યો છે ટોયલેટ બનાવવામાં, એનજીઓએ જે સહકાર કર્યો છે ટોયલેટ બનાવવામાં, જનતાએ ટોયલેટ બનાવવા માટે ડોનેશન આપ્યું છે મિત્રો. એ મારા માટે ખુશીની બાબત છે. મકાન માટે કોઈ ડોનેશન આપે પણ ટોયલેટ બનાવવા માટે ડોનેશન આપે એ પહેલી વાર આ કામનો આપણે આરંભ કર્યો છે મિત્રો. એને કારણે આપણને પૂરા દેશની અંદર સુંદર કામગીરી કરવા માટે પણ પ્રથમ કક્ષાનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો. અને ત્રીજો, ગુજરાત મૂડીરોકાણમાં ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસની અંદર મૂડીરોકાણમાં પૂરા દેશની અંદર પ્રથમ ક્રમે રહ્યું છે મિત્રો. એનો લાભ
ભાઈ અમદાવાદના યુવાનો પ્રાપ્ત કરે. આપણા નજીકમાં જ આપણી નજીકમાં સાણંદ, વિરમગામ આ બાજુ બધે જ એટલે બધી મૂડી રોકાણ માટે કંપનીઓ આવી રહી છે મિત્રો. આપણે ટ્રેનિંગ યુવાનોને અપાવીએ. ગઈકાલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્ટાર્ટઅપ ની યોજનાઓ શરૂ કરી છે, યુવાનો માટે કરી છે. એનો લાભ પણ ગુજરાતને પ્રાપ્ત થવાનો છે. પણ એ પ્રકારની ટેકનોલોજી નો અભ્યાસ આપણો યુવાન બનશે તો એનો પૂરો લાભ ગુજરાતના યુવાનોને ચોક્કસ પ્રાપ્ત થશે મિત્રો. ઠેર ઠેર એની ટ્રેનિંગો ચાલે છે મિત્રો. આ વેબસાઇટ જુઓ ગુજરાત સરકારની તો તમને પણ સમજાશે કે ક્યાં કામ થઈ રહ્યું છે. તો આખરે હું એટલું જ કહીશ કે અમદાવાદ શહેર ધીરે ધીરે કરીને ગતિમાં આવી રહ્યું છે. ઓર ગતિ વધે એના માટેનો આપણો સૌનો પ્રયાસ છે. અને અમદાવાદને એક પૂરા દેશનું નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ શહેર બનાવવા માટે આપણે જ્યારે કદમ માંડ્યા છે ત્યારે સૌ કરતા હર્તાઓને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું નવા વર્ષની, કે આ કામો સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થાય અને ગુજરાત અને અમદાવાદની પ્રજાજનોને એનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનું. અને હવે આજના પ્રસંગે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની ઉપસ્થિતિ તથા સૌનો ઋણ સ્વીકાર આભાર નીતિથી કરવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ મેગા કંપનીના જનરલ મેનેજર શ્રી રાજીવ નારાયણ દ્વિવેદી. Honorable Chief Minister, Gujarat, Srimati Anandi Behan Patel, distinguished guests on the dais, and Bhaiyo and Behno. I feel honored and privileged to get an opportunity to propose vote of thanks for such an important occasion. January 17, 2016 is indeed a very memorial day in the history of Mega Company Limited, where Honorable Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandi Behan Patel, is with us for the inauguration of